ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اسے کالج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو ہماری ناک کاٹ دی ہے، اور دیکھیں کہ میری کہی ہوئی بات سچ بھی ثابت ہو گئی۔ آمنہ بیگم اس وقت سکندر صاحب کے سامنے بیٹھی ان کی بیٹی کی برائیاں کر رہی تھی۔ فرحین تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی ایک دوست کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، چونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسکالرشپ کی بنیاد پر اسے ایک بڑے کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ سب اساتذہ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی محنت کی قدر بھی کرتے تھے، سوائے وہاں پر پڑھنے والی امیر لڑکیوں کے، جو اسے ہمیشہ ہی تمسخر آمیز نظروں سے دیکھتی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فرحین کو اٹھا کر اس کالج سے باہر پھینک دے، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کی واہ واہ ہونا کم ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے نیک بخت، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور؟ ہمیں اپنی بچی کے خلاف نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ فائزہ انکل آنٹی کی باتیں سن کر باہر آ گئی اور ان کے سامنے بیٹھ کر پرسکون انداز میں کہنے لگی، آپ کو کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دوست کے ساتھ جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ اس کا حساب دے گا۔ ابھی فرحین کچھ بھی کہنے سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑی سی نارمل ہو جائے گی میں اس سے خود ساری تفصیل لے لوں گی۔ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میرے بھائی پولیس میں ہیں اور وہ اس طرح کے کیس ہینڈل کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سب لڑکیوں کو جیل بھیجواؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ فائزہ ایک بہت بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک وڈیرے کی بیٹی تھی جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آئی تھی اور ابھی ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ کالج میں پہلے ہی دن اس کا سامنا فرحین سے ہو گیا، جو بہت ہی معصوم اور دبو قسم کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ فائزہ کی نیچر بھی ایسی ہی تھی، لہٰذا دونوں کی اچھی بن گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی بھی مضبوط ہونے لگی۔ اسی کالج میں فریحہ نام کی ایک لڑکی تھی جسے اپنے باپ کے پیسے پر بہت ناز تھا، اور اسی بنیاد پر وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتی تھی۔ جو لڑکی اس کے مقابلے میں تھوڑی سی امیر ہوتی وہ اسے جلنا شروع کر دیتی اور اسے پورے کالج میں ذلیل کر دیتی تھی۔ جو لڑکیاں اس کی نسبت غریب ہوتیں ان کا مذاق اڑاتی، جو لڑکیاں اسے پسند آتی تھیں وہ صرف ان کو ہی اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ جہاں تک فرحین کا سوال تھا تو ان لڑکیوں کو شروع میں اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے ایک فضول لڑکی سمجھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مڈس کا رزلٹ آیا اور اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تو ان لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، اور اس دن کے بعد فرحین کا بھی برا وقت شروع ہو گیا۔ کبھی وہ اسے واش روم میں بند کر دیتی تھی تو کبھی اس کو تکلیف پہنچاتی۔ ان سب سے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ فائزہ ان لڑکیوں کو دھمکی دے کر دیکھ چکی تھی، مگر ان کے سر پر تو جیسے جوں نہیں رینگتی تھی۔ فائزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ساری ڈیٹیل بتا دے، کم از کم اس کی دوست تو اس طرح کے ہنگاموں سے بچ جائے گی۔ اگلے دن وہ دوبارہ سے فرحین سے ملنے اس کے گھر آ گئی۔ اس بار وہ اپنے ساتھ خوشخبری بھی لائی تھی۔ دراصل اس کا پورا خاندان شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پر وہ ایک بنگلہ تعمیر کر رہے تھے جو کچھ ہی دنوں کے بعد مکمل ہونے والا تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ اس نے فرحین کو آفر کر دی کہ جیسے ہی میرا گھر بنے گا تم میرے ساتھ رہ لو گی، 2-3 دن تم وہیں پر رہو گی، اس دوران تم ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ فرحین اسے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ سکندر صاحب اپنی بیٹی سے واقف تھے اور اس کی دوست کو بھی جانتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ فائزہ ضرور ان کی بیٹی کو نارمل کر دے گی۔
अजमेर गांव छोड़ने के लिए किसी भी तौर पर राजी नहीं हो रहा था। वो जानता था कि अगर उसने ये गांव छोड़ दिया तो सरदारी उसके हाथों से निकल जाएगी। उसने अपने बाप को साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। फारूक साहब ने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी सारी जिंदगी शहर के घर में गुजार दो, बस तुम्हें कह रहा हूं कि 1 महीने के लिए यहां से चलो, क्योंकि अब मुझे यहां के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले ही तुम्हारे ताया के बेटे ने एक हंगामा खड़ा किया था। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? हरगिज नहीं। मैंने अपने कुछ लोगों से बात की है। जब तक मामला ठंडा नहीं होता तब तक तुम गांव वापस नहीं आओगे, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। कुछ अरसा पहले ही शामिर ने एक लड़की को परेशान किया था। सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि उसे जबरदस्ती घसीटता हुआ खेतों की तरफ लेकर जा रहा था और गलत इरादे रखता था। गांव के एक शख्स ने उसे ये सब करते देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। शामिर भी बहुत बुरी तरह से खौफजदा हो गया था। उसने लड़की का हाथ छोड़ा और वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही दिन उसने इस आदमी को भी गायब कर दिया था। सब गांव के लोगों के दिलों में बगावत पैदा हो गई थी और वो हवेली वालों से मुतालबा कर रहे थे कि शमीर साहब को सजा दी जाए, क्योंकि उस आदमी को गायब करने के पीछे उनका अपना ही हाथ है। फारूक साहब खुद अपने भतीजे की दिन ब दिन बढ़ती हुई गंदी हरकतों से बहुत परेशान थे। जब वो अपने भाई को कुछ कहते तो वो जज्बाती हो जाते कि आप तो मेरे बच्चों के शुरू से ही खिलाफ हैं। आप ये चाहते नहीं हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, इसीलिए तो आप हमेशा उनमें खामियां तलाश करते रहते हैं। आपको गांव वालों की बातों पर यकीन है, लेकिन मेरे बच्चों की बातों पर यकीन नहीं। शमरेज साहब की बातें सुनकर फारूक साहब खामोश हो गए और उनको साफ अल्फाज में कह दिया, ठीक है, तुम अपने बेटे को भी संभालो और सरदारी को भी संभालो। मैं कुछ अरसे के लिए शहर जा रहा हूं, वहां पर अपने कारोबार को देखूंगा। मैं चाहता हूं कि अब मेरा बेटा भी कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू करेगा, क्योंकि जैसे तुम लोग सियासत कर रहे हो, बहुत जल्द ये गांव हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो खामोशी से सारी चीजें छोड़कर साइड पर हो गए और ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। वो जानते थे कि अजमेर खुदादाद सलाहियतों का मालिक है और जहनी लिहाज से बहुत मजबूत है। वो बिजनेस में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। उन्हें यकीन था कि जल्द ही उनका कारोबार आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। उन्हें शहर आए हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान फायजा बार बार अपने भाई के सामने फरहीन का नाम लेती, उसकी तारीफें करती। अब तो अजमेर के कान दर्द करने लगे थे। वो तंग होते हुए कहने लगा, मुझे बता ही दो कि ये कौन सी लड़की है। ऐसा क्यों नहीं करती कि उसे घर ही लेकर आ जाओ? भाई, मैं चाह रही हूं उसे बहुत जल्द अपने घर में बुला लूं, लेकिन वो आने के लिए राजी नहीं हो रही। शायद वो आपसे हिचकिचा रही है। अगर आप यहां से चले जाएंगे तो शायद वो आ जाएगी। उसने शरारत से अपने भाई के चेहरे की तरफ देखते कहा, तो वो तेजी से बोल उठा, मैं क्यों यहां से जाऊंगा? ये मेरा घर है। अगर किसी ने जाना है तो वो तुम हो। अरे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। खैर, फरहीन आज शाम को आ रही है। आपसे मैं हाथ जोड़कर फरियाद करती हूं, खबरदार जो आपने उस मासूम लड़की के सामने गुस्सा किया या अपनी शैतानी साइड उसे दिखाई। वो बहुत मासूम है और छोटे से दिल की मालिक है, जल्द ही खौफजदा हो जाती है। बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, अब उसके सामने ही ना आइएगा। फारूक साहब बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। अजमेर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने बाप से फरियाद करते हुए कहने लगा, बाबा, आप देख रहे हैं ये कैसी बातें कर रही है। ये अपने भाई को कह रही है कि वो उसकी दोस्त की मौजूदगी में घर ही ना आए। तौबा, क्या जमाना आ गया। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। तुम जरा तमीज के दायरे में रहकर बात किया करो। उसने उंगली उठाकर मसनूई गुस्सा दिखाते कहा,
जिसका फायजा पर कोई असर नहीं हुआ था। बाबा देखें, अब ये उंगली उठा रहे हैं, ये मुझे धमकी दे रहे हैं। आपने मुझे कहा था कि अगर मुझे कोई भी धमकी दे तो मैं आपको बता दूं, आप उसे खत्म कर देंगे। ये कहकर फायजा ने गर्दन की तरफ इशारा किया था, जैसे कह रही हो कि तुम्हारा सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, अब फजूल में लड़ना बंद करो और नाश्ता करो। तुम्हारी दोस्त शाम को आ रही है, हम सब लोगों को पता है। फिक्र मत करो, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा है कि आखिर वो है कौन जिसके पीछे मेरी बेटी इतनी पागल है कि वो अपने भाई से भी लड़ रही है। बाबा देखें, जब आप उससे मिलेंगे तो आप भी उसके फैन हो जाएंगे। वो लड़की है ही इतनी अच्छी, मैं आपको क्या बताऊं। ना सिर्फ वो प्यारा बोलती है बल्कि उसके साथ साथ वो बहुत ज़हीन भी है। सियासत में भी उसकी हद से ज़्यादा दिलचस्पी है। आपको उसी के साथ वक्त गुजारते बहुत मज़ा आएगा। वो पुरजोश हो चुकी थी और फरहीन नामा दोबारा से शुरू हो गया था। अजमीर का दिल कर रहा था कि वो अपने कानों में उंगलियां दे दे, लेकिन जानता था कि अगर ऐसा किया तो दोबारा से एक नया मुहाज खुल जाएगा जिसकी वो हिम्मत नहीं रखता था। बाबा, क्या आपको सच में लगता है कि वहां पर मेरा जाना ठीक होगा? फरहीन अभी तक शशोपंच में मुब्तला थी और अपने बाप के पास बैठी सवाल कर रही थी। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि जाकर अपनी दोस्त के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लो। यहां पर तुम्हारे लिए वैसे भी सुकून हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हर वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारे सर पर खड़ी रहकर चीखती रहती है। जरा देर आराम करने के लिए ठहरती हो तो वह कोई ना कोई काम तुम्हें सौंप देती है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं भी कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगी और मैं ये किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरना अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें तुम्हारी पुप्पो के घर भी छोड़ सकता हूं। इस पर वो तेजी से नफी में सर हिलाते बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वो तो मेरी सौतेली माँ से भी ज्यादा जालिम है और जिस तरह की वो हरकतें करती हैं, मुझे तो डर लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी में वो अपने बेटे के साथ मेरा निकाह ना पढ़ा दें। उसने मुंह बसोरते कहा तो बेसाख्ता सिकंदर साहब का कहकहा बुलंद हुआ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन को कुछ ज्यादा ही बुरा समझने लगी हो। मैं समझ नहीं रही, बल्कि बस आपको हकीकत के बारे में बता रही हूं। आपको अंदाजा नहीं कि पिछली बार जब आप शहर गए थे तो वो मेरी माँ के पीछे ही पड़ गई थी कि जल्दी से मेरा निकाह सुलेमान के साथ करवा दें। वो तो शुक्र है कि आप उसी दिन वापस आ गए। वो अब वाकई खौफजदा नजर आ रही थी। सिकंदर साहब जिस बात को मजाक में ले रहे थे, अब उन्हें इस बात की संजीदगी का भी अंदाजा होने लगा था। उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसके माथे पर बोसा देते हुए बोले, मेरे प्यारे बेटे, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई भी तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता, और अगर किसी ने ये जुर्रत की तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी। वो फख्र से कह रहे थे। उनकी गर्दन गरूर से अकड़ी हुई थी, और वो गरूर क्यों ना करते। उनकी बेटी थी भी बहुत अच्छी, सुलझी हुई, अपने काम से काम रखने वाली, बड़ों की इज्जत करने वाली, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाली। वो तो अपने दुश्मनों के गम पर भी आंसू बहाना शुरू कर देती थी। वो कैसे अपने किसी करीबी को तकलीफ पहुंचा सकती थी। उसकी इस कदर नरम दिली पर अक्सर ही उसके बाबा उससे खाइफ रहते थे। वो उसे समझाना चाहते थे कि हर बार अच्छा बनना ठीक नहीं होता, बाज़-औक़ात इंसान को सख्त भी बनना चाहिए, वरना ये दुनिया बहुत जालिम है। ये इंसान को कुचल कर आगे निकल जाती है। ये इंसान के साथ वो बुरा सलूक करती है कि वो अपनी आंखों में ही गिर जाता है। मगर वो जानते थे कि इन बातों के समझाने पर भी कोई असर नहीं होगा। वो वैसी ही रहेगी जैसी वो है, क्योंकि उसकी फितरत अच्छी थी और इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ कर सकते थे कि कोई भी तकलीफ उनकी बेटी को छू कर ना गुजरे,
اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آئے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزارے جس کی وہ خواہش رکھتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا انسان آئے جو اس کو سمجھنے والا ہو، جو اس کو چاہنے والا ہو اور جو ساتھ نبھانے والا ہو۔ فرحین بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر اکیلی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف 7 سال تھی۔ اسے ایک عورت کے پیار اور محبت کی ضرورت تھی۔ سکندر صاحب نے کچھ عرصے کے لیے اسے اپنی بہن کے پاس چھوڑا۔ انہیں لگتا تھا کہ اس کی بہن اس کی بیٹی کی اچھی تربیت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی پھپھو حد سے زیادہ ظالم عورت تھیں۔ ایک چھوٹی سی بچی سے برتن دھلواتی اور گھر کی صفائیاں کرواتی تھیں۔ سکندر صاحب جو اپنی نوکری سے لوٹ کر گھر واپس آتے تو فرحین انہیں اپنی پھپھو کی رٹائی ہوئی باتیں سناتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی۔ سکندر صاحب کو اب شک ہونے لگا، کیونکہ وہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے اور وہ خود ہی بول پڑتی تھی کہ پھپھو مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ بتائے بغیر گھر واپس آ گئے۔ دن کا وقت تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں لگا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ ان کی پھول جیسی بچی اس وقت ہاتھ میں پوچا لیے پورے صحن میں گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ شدید سردی کا دن تھا۔ اس کے ہاتھ لال تھے اور گال بھی خراب ہو گئے تھے۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ سے پوچا لے لیا۔ یہ دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا ایسا مت کریں، پھپھو واپس آ جائیں گی، ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں بنایا، وہ بہت ماریں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کبھی اپنی بیٹی کو کسی رشتہ دار کے حوالے کریں گے۔ وہ اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور اب گاؤں میں ہی ایک چھوٹی سی زمین پر کھیتی باڑی کرنے لگے تھے۔ تھوڑا سا عرصہ مزید گزرا تو ان کے دوست نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ دراصل وہ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر رہا تھا۔ سکندر صاحب نے گاؤں میں موجود اپنا واحد گھر بیچ دیا۔ بلا شبہ اس گھر سے ان کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس گھر میں انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ اچھے لمحات گزارے تھے، مگر اب ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ایک خوشگوار مستقبل دینا تھا، اپنی بیٹی کی خواہشات کو بھی پورا کرنا تھا، اس کے لیے قربانی دینا لازمی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کا کاروبار شروع کر دیا۔ اس سے ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ سارا پروفٹ ان کا دوست اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا تھا، جبکہ ان کے حصے میں بس تھوڑی سی رقم آتی تھی، مگر اس پر بھی وہ خوش تھے۔ شہر میں ہی انہوں نے اپنا گھر بھی تعمیر کروا لیا۔ مزید تھوڑا سا ٹائم گزرا تو انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، فرحین کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، کیونکہ اب ان سے تنہائی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں ایک ہمسفر چاہیے تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بڑھاپے میں تو ان کی بیٹی انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، پیچھے وہ تنہا رہ جائیں گے۔ اس کے لیے انہیں ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنا ایک دوست کے کہنے پر اس کی بیوی کی سہیلی سے رابطہ کیا۔ آمنہ بیگم بظاہر تو بہت اچھی عورت تھیں اور بہت پیارا اور نرم بولتی تھیں، لیکن سکندر صاحب جانتے تھے کہ اکثر نرم لہجوں کے پیچھے شیطان چھپے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اس عورت سے شادی کی۔ انہیں تو بہت فائدہ پہنچا کیونکہ وہ ان کے سارے کام کرتی تھیں، ان کو وقت دیتی تھیں، ان سے باتیں کرتی تھیں، لیکن وہ فرحین سے بہت نفرت کرتی۔ کچھ ہی ٹائم گزرا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارے بیٹے سے نوازا، جن سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرحین کو لگا تھا کہ اس کی جگہ اب اپنے والد کی زندگی میں ختم ہو گئی ہے۔
वो अब हद से ज्यादा अपने बेटे की तरफ तवज्जो देते थे। उन्होंने तो फरहीन से इसका हाल भी पूछना छोड़ दिया था। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता, कई कई दिनों तक वो अपनी बेटी से कोई बात ही ना करते थे, और फरहीन इसी आस में बैठी रहती थी कि उसके बाबा आएंगे और वो उन्हें अपने दिल के हालात के बारे में बताएगी। वो उन्हें बताएगी कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, मगर ये ख्वाहिश दिल में ही दब कर रह जाती थी और उसके बाबा को कोई होश नहीं होता था। जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली उस वक्त रोनमा हुई जब एक दिन सिकंदर साहब अपने कमरे में बैठे थे। उस दिन फरहीन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया था। वो अपने बाप से दो टोक अंदाज में बात करने का फैसला कर चुकी थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई और बाबा से कहने लगी कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर आपको कोई मसला ना हो तो क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकती हूँ? इसी अंदाज में कहा था कि सिकंदर साहब शर्मिंदा हो गए। तेजी से कहने लगे, बेटा, मेरा सारा वक्त तुम्हारा है, तुम जितना चाहे वक्त ले सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। आमना बेगम भी कमरे में बैठी थी। फरहीन ने उनकी तरफ एक नज़र देखा और बाबा से बोली, मैंने आपसे तन्हाई में बात करनी है। ये बात मैं किसी गैर के सामने नहीं कर सकती। पहली बार उसने ऐसा तल्ख लहजा इस्तेमाल किया था। सिकंदर साहब भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। एक नज़र बीवी पर डाली और कहा, तुम बात करो, आमना यहां से जा रही है। वो गुस्सा करती हुई वहां से उठ गई, लेकिन जाने से पहले फरहीन को धक्का देना नहीं भूली थी। मगर इस लड़की को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने बाप के कदमों में बैठी। सिकंदर साहब परेशान हो गए। इससे पहले कि वो उसे उठाते, वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। मुझे यहां से ना उठाइएगा, वरना मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगी। उनके हाथ रुक गए थे। वो उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा आपसे क्या ताल्लुक है? बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हैरान हुए और शर्मिंदा भी हुए। तुम मेरी बेटी हो, मेरी सबसे अच्छी और लाडली बेटी, बेसाख्ता उन्होंने कहा। आपको अपनी बेटी के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? उसने दोबारा से सवाल किया। मुझे तुमसे मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, तुम्हें वक्त देना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया था। उसके साथ उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। बाबा, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप कब मेरे पास आकर बैठे थे? कब आपने मुझसे मेरा हाल पूछा था? कब आपने मुझसे मेरी ज़रूरियात के बारे में पूछा था? ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया। शिकायतों पर शिकायतें उसके मुंह से निकल रही थीं। सिकंदर साहब कुछ कहना चाहते थे, मगर यूं लग रहा था जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए हों, क्योंकि अब सारी गलती उनकी अपनी थी। उन्हें वाकई अपनी बेटी को वक्त देना चाहिए था, मगर वो अपने बेटे और दूसरी बीवी में इतनी मगन हो गए कि उन्हें अंदाज़ा ही ना हो सका था कि एक और वजूद भी इस घर में बसता है। वो उसे कहने लगे, बेटा, मैं समझ रहा था कि तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें क्या मतलब है मैं बड़ी हो गई हूं? क्या मेरे अंदर एहसासात और जज्बात मौजूद नहीं हैं? क्या मुझे अपने माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए? या आप ये समझ रहे हैं कि बड़ी होने के साथ साथ मेरा दिल भी पत्थर का बन गया है? बाबा, खुदा का वास्ता है, आप इस तरह की बातें करके खुद को तसल्ली ना दें, और ना ही आप मुझे मुतमईन कर सकते हैं। मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, मुझे आपका वक्त चाहिए। अगर आप ये सब नहीं दे सकते तो मुझे बता दें, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे वादा करता हूं, अब दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी मैं अपने अल्फाज पर कायम नहीं रहा तो तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो, मैं उफ तक नहीं कहूंगा। वो वाकई संजीदा हो गए थे। उसने भी एक उम्मीद से अपने बाप की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि ऐ अल्लाह, जो कुछ भी मेरे बाबा जान कह रहे हैं वो सब कुछ सच हो। बाबा जान बिल्कुल वैसे ही बन जाएं जैसे मैं चाहती हूँ। सिकंदर साहब सुधर गए थे। वो अपनी बेटी की तरफ तवज्जो देने लगे थे
और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी ने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। सारा दिन घर के काम करती थी और जब पढ़ने का वक्त आता था तब भी उसकी माँ उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगाकर उसे मसरूफ कर देती थी। वो अक्सर देखते थे कि उनकी बेटी सोने की जगह किताब उठाकर बैठी पढ़ रही होती थी, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी। बाद में जब उसने कॉलेज जाने की फरमाइश की तो वो परेशान हो गए और कहने लगे, बेटा तुम सब कैसे मैनेज करोगी? तुम्हारी माँ तुम्हें एक लम्हे के लिए भी पढ़ने का वक्त नहीं देती। अब आप उसकी फिक्र मत करें, मुझे तालीम हासिल करने का शौक है और मैं अपने लिए वक्त भी निकालूंगी। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे इजाज़त दें और मेरा दाखिला करवा दें। अगर आप मेरी माँ को नहीं रोक सकते तो कम से कम उन्हें खामोश तो करवा सकते हैं। मुझे घर के काम काज करने में कोई मसला नहीं और ना ही मैं इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, लेकिन माँ के अल्फाज बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं। उन्हें कहें कि सिर्फ मुझ पर तंज करना छोड़ दें, क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो उनकी तल्ख बातें मेरे जहन में कई कई घंटों तक घूमती रहती हैं और मेरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ मबजूल नहीं हो पाती। उस पर अल्फाज बहुत असर करते थे। वो जल्द ही जख्मी जिगर लिए रोना शुरू कर देती थी। वो अपनी इस आदत से नफरत करती थी और बदलना चाहती थी, लेकिन क्या करती, ये उसकी फितरत थी। सिकंदर साहब ने अपनी बीवी को हर तरह से समझा कर देख लिया था, मगर आमना बेगम हत्थे से ही उखड़ जाती और कहती कि मैं माँ होने के नाते इस पर अपना हुक्म चला सकती हूँ, कोई भी मुझे ये सब करने से नहीं रोक सकता। मैं जो कुछ भी इसे कहती हूँ इसकी बेहतरी के लिए कहती हूँ। जब उसको कॉलेज में दाखिला करवाने का वक्त आया तो उस पर भी वो वावेला मचाने लगी और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं लड़की ज़ात को पढ़ाने के लिए भेजने की। इसकी कुछ अरसे बाद मैंने वैसे भी शादी कर देनी है, बेहतर है कि ये घर पर ही रहे। इस बार सिकंदर साहब ने अपनी बीवी की कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि इस बार उन्होंने अपनी बेटी की फरमाइश को तरजीह दी थी और उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवा दिया था, क्योंकि उसने मैट्रिक में आला नंबरों से कामयाबी हासिल की थी। इसीलिए उसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली थी। उस पर आमना बेगम भी थोड़ी सी मुतमईन हो गई थी, वरना उन्हें डर था कि इस तरह से तो उनके शौहर की आधी कमाई बेटी की फीसों में ही निकल जाएगी। कुछ टाइम पहले ही कॉलेज की लड़कियों ने उसके साथ बदतमीजी की थी, उसे डराया था, इतना खौफजदा कर दिया था कि वो कॉलेज का नाम सुनकर ही कांपने लगती थी। संभलने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था और उन दिनों सिकंदर साहब अभी कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। फायजा, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने सिकंदर साहब से बात की कि अगर आपको कोई मसला ना हो तो क्या मैं इसे लेकर अपने साथ जा सकती हूँ, क्योंकि अब ये हंसना खेलना भूल गई है। मैं आपको वादा करती हूँ इसे दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस लौटा दूंगी और इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट लाऊंगी जो पहले होती थी। सिकंदर साहब तो चाहते ही यही थे कि उनकी बेटी खुश रहे, इसीलिए उन्होंने उसकी दोस्त को इजाज़त दे दी। फायजा उसका बैग उठाए हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। वो हैरानगी से इस हवेली के अंदरूनी हिस्से को देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी आलीशान महल के अंदर दाखिल हो गई हो। फायजा ने उससे कहा था कि एक घर बन रहा है। वो नहीं जानती थी कि ये घर इस कदर खूबसूरत होगा कि वो पलक झपकना ही भूल जाएगी। अजमीर, जो कि थोड़ी देर पहले अपने कमरे से बाहर निकला था, अनजान खूबसूरत लड़की को हवेली के अंदर आता हुआ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये नहीं था कि उसने पहले कभी हुस्न नहीं देखा था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि उसने आज से पहले इस कदर पाकीज़ा हुस्न कभी नहीं देखा था। जाने उसमें ऐसी कौन सी कशिश थी जो अजमीर को बार बार उसकी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। फायजा ने जब अपने भाई की नज़रों का जाविया महसूस किया तो पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, खैरियत तो है भाईजान, लगता है आप कहीं खो गए हैं। उसने गुस्से से अपनी बहन को घूरा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि फजूल हरकतें ना किया करो। इंसान की बिल्कुल भी कदर नहीं होती और तुम हो कि जिसे मेरी एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती। लम्हों में ही उसने फायजा को डांट दिया था, मगर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ जब उसने फरहीन के चेहरे के तासुरात को बदलते हुए देखा। वो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। भाई, आप प्लीज यहां से चले जाएं, तब तक मैं इसे कमरे में लेकर जाती हूँ। फायजा ने भी उसकी हालत महसूस कर ली थी, इसीलिए रिसानी से भाई को समझाया
وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر کوئی انسان اس قدر نرم دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور ٹینشن لیتا رہتا ہے۔ اسے واقعی فرحین کی فکر ہونے لگی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے بابا کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، میں نے سوچا ہے کہ فائزہ کی دوست کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جاؤں تاکہ… اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، فاروق صاحب گہرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کی ذات میں اتنی دلچسپی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کل تک تو تم مجھے کہہ رہے تھے کہ اسے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، اب ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ تم… کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ وہ نکال دیں، کیونکہ میں صرف اور صرف انسانیت کے ناطے ایسا کہہ رہا ہوں۔ آج دن کے وقت میری ان سے ملاقات ہوئی، میرے ذرا سے مذاق پر ان کا چہرہ لال ہو گیا تھا، ان کا وجود کانپنے لگا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ فائزہ کی دوست بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کسی بیمار لڑکی کے ساتھ رہے۔ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی مجبوری بن گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، معاف کرنا، میں نے اس معاملے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ خیر، تم اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن فائزہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اگلے ہی دن دونوں بہن بھائی اس معصوم لڑکی کو لے کر اسپتال پہنچ چکے تھے۔ فرحین نے جب سائیکالوجسٹ کا بورڈ دیکھا تو تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، میں نے اندر نہیں جانا، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ازمیر نے بے دھیانی میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، دیکھو ہم مانتے ہیں کہ تم پاگل نہیں ہو اور نہ ہی ہم تمہیں پاگل کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم ماضی میں بہت سے ٹراما سے گزر چکی ہو، تمہیں اب زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے پہلے ان پر قابو پانا ہوگا۔ تم جاؤ ان کے ساتھ ایک سیشن کرو، تم دیکھنا تم اپنی ذات میں بہت تبدیلی محسوس کرو گی، تمہارا یہ خوف ختم ہو جائے گا اور تم دوبارہ سے ہنسنے کھیلنے لگو گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے لیے کسی کی ذات اہم نہیں ہوگی سوائے تمہاری اپنی ذات کے۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تم اگر چاہتی ہو کہ تم ایک بہت مضبوط عورت بن جاؤ جس پر ذرا ذرا سی باتیں اثر نہ کریں، تو اس کے لیے تمہیں اپنی ذات پر محنت کرنی ہوگی۔ تمہیں اس خول سے باہر نکلنا ہوگا جو اتنے عرصے سے تم نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ تمہیں دنیا کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ وہ اسے حد سے زیادہ موٹیویٹ کر چکا تھا۔ معصومیت سے وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتی ہوں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ فائزہ نے بے ساختہ اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا بھائی کب سے اتنا سمجھدار ہو گیا اور کب سے میری دوست کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ بھائی، جو میں سوچ رہی ہوں کہیں ویسا تو نہیں؟ آپ واقعی تو اس سے محبت نہیں کرنے لگے؟ میں نے فلموں ڈراموں میں دیکھا تھا کہ لڑکے کو پہلی ہی نظر میں لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اب آپ کی حالت تو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس سب پر یقین کر لینا چاہیے۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ شرارتی تھا۔ وہ اپنے بھائی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تم سے مجھے اس طرح کی فضول باتوں کی امید نہیں تھی۔ تم کبھی بھی کوئی کام کی بات نہیں کرتی۔ میں پتہ نہیں کیوں تمہارے پاس کھڑا ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرحین باہر آ چکی تھی۔ وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ تم یہیں پر رکو، میں جا کر ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اس نے کہا تو وہ کہنے لگی، پلیز آپ ان سے میرے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھیے گا۔ ارے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، شاید تم نہیں جانتی کہ یہ سیشن کانفیڈینشل ہوتے ہیں۔ جو کچھ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان ہوتا ہے وہ انہی کے بیچ میں رہتا ہے، کسی تیسرے کو انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ میں بس اس سے اگلی ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔
فائزہ تم اسے لے کر نیچے چلی جاؤ، تب تک میں آتا ہوں۔ اس نے اپنی بہن کو نصیحت کی اور خود کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اس کے کالج کا بہترین دوست بیٹھا ہوا تھا جو اپنے جگری یار کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ازمیر، میں تجھے کسی بھی بات کے بارے میں کچھ نہیں بتانے والا، وہ تیزی سے بولا تو وہ کھل کر ہنسنے لگا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں کچھ بھی جانے بغیر یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، میرا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف اور صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس نے اتنی قابل لڑکی کو ایک خول میں بند کر دیا۔ نہ تو وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہے اور نہ ہی کھل کر کسی سے بات کر سکتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر ڈرنے لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ فرحان بہت ہی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بولا تو اس نے بالکل الگ بات کی تھی۔ وہ اسے کہنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ بس کر دے یار، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، مجھے اس لڑکی کے مسئلے کے بارے میں بتاؤ، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا ماضی بہت تکلیف میں گزرا ہے۔ جب اسے اپنی ماں کی ضرورت تھی تب اس پر اس کی پھپھو ظلم کرنے لگی، اور بعد میں جب اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی تو اس کا باپ اس کے سر پر سوتیلی ماں لے کر آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ذہین اور لائق ہے، بہت آگے جا سکتی ہے، لیکن اس میں کانفیڈنس بالکل نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ لوگوں کا کیسے سامنا کرنا ہے، کیونکہ اسے بچپن سے ہی دھتکار ملی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ کر آئے تو سب سے پہلے اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلاؤ، اسے ایسی جگہوں پر لے کر جاؤ جہاں پر وہ خوشی محسوس کرے، اور اس کی ملاقات ایسے لوگوں سے کراؤ جو اس کی قدر کرے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ جس کالج میں گئی تھی وہاں کی لڑکیوں نے بھی اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب قسم کے مذاق کیے ہیں۔ اسے واش روم میں بھی بند رکھا گیا تھا اور اسے مارا پیٹا بھی گیا۔ تم خود ہی سوچو کہ اس طرح کی لڑکی کیسے نارمل ہو سکتی ہے۔ ازمیر نے جب یہ بات سنی تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ بے چینی سے بولا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا؟ تجھے لگتا ہے کہ میں تجھ سے کسی قسم کا کوئی مذاق کروں گا فرحان؟ اب کی بار غصے سے بولا، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ لڑکی مجھے خود بتا کر گئی ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو جا کر اپنی بہن سے اس بارے میں بات کر لے، وہ تجھے ساری حقیقت بتا دے گی۔ اب تم دیکھو میں ان لڑکیوں کا کیا حال کرتا ہوں، ان کی اتنی ہمت کہ وہ اس معصوم لڑکی کو ہاتھ لگائیں۔ یکدم ہی وہ طیش میں آ گیا۔ فرحان اس کا غصہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ وہ کالج کے زمانے سے ہی اپنے دوست کو جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جب ایک بار اس کے دوست کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر کسی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اور پتہ لگاؤ، لیکن فی الحال یہاں سے اٹھو، تم شور مچا رہے ہو، تمہاری آواز یقیناً باہر جا رہی ہوگی۔ میرے جتنے بھی مریض بیٹھے ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ تم کیوں میرا کاروبار بند کرنے لگے ہو؟ فرحان نے مذاق کیا تھا، مگر اس پر ازمیر مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے ذہن میں تو صرف یہ بات چل رہی تھی کہ جس لڑکی سے اسے محبت ہوئی ہے اس لڑکی کو ماضی میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اب وہ صرف اور صرف بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات کے وقت جب اس نے اپنی بہن سے سوال کیا تو فائزہ بھی پرجوش انداز میں کہنے لگی، بھائی میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی، تو پھر تم نے کیوں نہیں بتایا؟ آخر تم کس وقت کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ حقیقت جاننے کے بعد اگلے ہی دن اس نے ان سب لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا اور الگ الگ جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ اب اس کا ارادہ ان کے پاس جا کر انہیں ویسے ہی خوفزدہ کرنا تھا جس طرح سے اس کی محبت کو خوفزدہ کیا گیا۔ ان سب لڑکیوں کو ذہنی تکلیف دی اور اس طرح کی باتیں کہی تھی کہ وہ چیخنے لگی اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو، ہم تمہارے پاؤں پڑتے ہیں، ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ تب ازمیر نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کو معاف کر دوں تو تم کل ہی جا کر پرنسپل صاحب کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دو گے۔ تم لوگ کہو گے کہ فرحین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تم لوگوں نے کیا، اور فرحین سے بھی جا کر اس سے معافی مانگو گے۔ اور تب ان سب لڑکیوں کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ یقیناً فرحین نے ہی کروایا ہے۔
मगर अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कह सके, क्योंकि उसके साथ साथ उन्हें इस शख्स के असर और रसूख के बारे में पता चल गया था। जो उनके घर से उन्हें अगवा करवा सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। फरहीन फायजा के साथ घूमने के लिए पार्क गई थी। वो काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे दिल से हर किस्म का बोझ हट गया हो। वो एक बेंच पर बैठी बच्चों को भागते हुए देख रही थी। जब वो कॉलेज की लड़कियां वहां पहुंच गईं और उसके कदमों में गिर गईं, ये देखकर वो एक लम्हे के लिए परेशान हो गई। तेजी से पीछे की तरफ हटी तो वो उसके सामने हाथ जोड़ते माफी मांगने लगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। तुम जो चाहो सजा दे सकती हो, हमें कबूल है। वो लड़की एक नरम दिल की मालिक ठहरी। उसने फौरन ही उन लड़कियों को माफ कर दिया था। ये देखकर अजमीर को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी बहन को घूरने लगा। फायजा मासूमियत से बोली, मुझे क्यों गुस्से से देख रहे हैं? ये सब कुछ इस लड़की ने किया है। अगर वो उन्हें माफ करना चाहती है तो हम कौन होते हैं उन्हें सजा देने वाले? मुझे गुस्सा इस चीज पर नहीं आ रहा कि उसने उन्हें माफ क्यों किया, बल्कि इस चीज पर आ रहा है कि वो इतनी आसानी से कैसे माफ करती है। आखिर कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? इंसान मेरी दोस्त जितना अच्छा हो सकता है, और इस बात पर आप यकीन कर लें, आपके लिए यही बेहतर है। फायजा ने आंख मारते हुए कहा और फिर अपने भाई से सवाल करने लगी, तो आप मुझे बताएं कब उसके घर में रिश्ता लेकर जाना है? क्योंकि जिस तरह की आपकी सूरत हाल है, मुझे तो लग रहा है कि कल ही आप शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूं, आपकी शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगी। अभी तो मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई। पहले मैंने अपने लिए डिजाइनर ड्रेसेस बनाने हैं, फिर उसके बाद एक प्यारा सा मेन्यू सेट करना है। उसके बाद जाकर आपका रिश्ता मांगने जाएंगे। तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? अजमीर का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था, मगर दिल ही दिल में लड्डू भी फूट रहे थे। बस कर दें भाई, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। आपको जितनी लड़कियों से एलर्जी है ये मैं जानती हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरी दोस्त के मामले में आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे। क्या करें, मेरी दोस्त है ही इतनी अच्छी। वो फिर से उसे तंग करने लगी थी। अब उसको भी अपनी बहन की बातें सुनते मजा आ रहा था। इस दौरान वो बार बार फरहीन के चेहरे का दीदार कर रहा था। वो लड़कियां तो वहां से उठकर चली गई थीं, लेकिन अब उस मासूम लड़की के लबों पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। जो बात उसे काफी दिनों से बेचैन कर रही थी, अब उस बात ने उसे तंग करना छोड़ दिया था। उसे एहसास होने लगा था जैसे वो बहुत अहम है। लेकिन फिर अचानक ही उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भौंचाल आ गया। एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ, फरहीन को लगा कि वो टूट जाएगी। उसके वालिद का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपनी दोस्त के साथ रोती हुई घर पहुंची। उसकी मां ने उसे देखकर बदबख्त का लक़ब दे दिया और नफरत का इजहार करते हुए कहने लगी, तुम यहां पर क्यों आई हो? यहां से चली जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसे लगा था कि उसकी कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। बेयकीनी से उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी दोस्त की तरफ देखा, जो नफी में सर हिला रही थी। वो इसे समझाना चाह रही कि तुम्हारी माँ जो कुछ भी कह रही है वो गलत है। फरहीन खुद पर काबू नहीं रख पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक अस्पताल के कमरे में मौजूद थी। करीब ही अजमीर और फायजा खड़े थे, लेकिन वहां पर उसके घर का कोई फर्द मौजूद नहीं था। तब उसे पता चला कि उसे बेहोश हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। उसके बाप का जनाजा हो चुका था। ये उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी कि वो अपने बाप का आखिरी दीदार भी ना कर पाई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। दूसरी तरफ अजमीर का दिल कट रहा था। उसे लग रहा था उसके सीने पर कोई खंजर चला रहा हो। वो इस लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसने बेचैनी से अपनी बहन को इशारा किया कि इसे खामोश करवाओ, मगर ये फायजा के कंट्रोल से बाहर था। वो अपने भाई को तसल्ली देने लगी, फिक्र मत करो, अभी उसका दिल गम से भरा हुआ है। जैसे ही ये गम थोड़ा कम होगा तो ये खामोश हो जाएगी। उसके लिए सबसे बड़ी बात तकलीफ की ये थी कि उसकी माँ ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था, बल्कि अपने बेटे को लेकर वो घर बेचकर वहां से चली गई थी। पुप्पो उसकी शादी अपने नाकारा बेटे से करने के दर पे थी और वो उनके घर भी नहीं जा सकती थी।
جب اس نے فائزہ کو سب کے بارے میں بتایا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے باپ نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اور میں تمہارے باپ سے کیا ہوا وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ آج کے بعد تم میرے گھر پر رہو گی۔ وہ حیران رہ گئی، لیکن تمہارے بابا مجھے قبول نہیں کریں گے، وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تمہاری بھول ہے، میرے بابا ویسے انسان نہیں ہیں جیسے تم سمجھ رہی ہو، وہ بہت اچھے ہیں، انہیں سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ان سے بات کروں گی، بس تم اپنا آپ تھوڑا نارمل کرو اور فضول سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، اپنے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ لاؤ، تو مجھے ہنستے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو۔ اور یوں وہ اس خاندان کا حصہ بن گئی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی بہت اچھی اور خوشگوار گزر رہی تھی، فائزہ کے ساتھ اچھا وقت گزرتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہاریں اس وقت آتی تھیں جب ازمیر اسے مخاطب کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کے آس پاس پھول کھل گئے ہیں اور اس کی زندگی میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ وہ احساس بہت ہی سکون پہنچانے والا ہوتا۔ وہ بھی اب اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اسے فرحین سے محبت ہو گئی ہے، بے انتہا محبت، اتنی محبت کہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جس دن اس کا دیدار نہیں ہوتا تھا وہ دن اس کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا۔ فاروق صاحب اپنے بیٹے کا مذاق اڑاتے تھے مگر اسے تو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد اس نے فرحین سے نکاح کر لیا کیونکہ وہ خود پر مزید قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ لیکن کچھ دن مزید گزرے تو ایک اور واقعہ رونما ہوا جس نے فرحین کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ دراصل فائزہ ایک غلط لڑکے سے محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ فرحین نے ہر طرح سے اسے سمجھا کر دیکھ لیا مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس لڑکے نے اسے ملنے کے لیے اپنے فلیٹ پر بلایا۔ وہ وہاں پر چلی گئی۔ اس نے فرحین کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گی، اور وہاں جا کر نہ صرف اس لڑکے نے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اسے لا کر ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس کے گھر والوں نے کچھ دنوں بعد اسے تلاش تو کر لیا تھا مگر وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی، پیٹتی رہتی تھی۔ ازمیر ان سب کا قصوروار اپنی بیوی کو سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ وقت پر اسے حقیقت بتا دیتی تو اس کی بہن کے ساتھ کبھی بھی اتنا بڑا حادثہ پیش نہیں آتا۔ فرحین خود کو بھی گنہگار سمجھتی تھی، وہ روتی تھی، اپنے شوہر سے معافی بھی مانگتی تھی لیکن ازمیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب اس کی محبت نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جب تک وہ اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ادھر اس کی بہن آنسو بہاتی تو دوسری طرف وہ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا۔ مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو فائزہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی کیونکہ اس کے لیے یہ غم برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس دن کے بعد تو فرحین کی زندگی عذاب بن گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ پرانے دن واپس لوٹ آئے ہیں جب اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا۔ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی رہتی، رات کے وقت جب اس کا شوہر گھر واپس آتا تو اسے بیلٹ سے مارتا تھا۔ فاروق صاحب اپنے گھر کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ فرحین کا ان سب میں کوئی قصور نہیں، وہ اس لڑکی کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے خاموش ہو جاتے جو انہیں آنکھیں دکھاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ آپ نے ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے، اور اگر اب آپ میرے خلاف جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرحین امید سے ہو گئی۔ وہ یہ خبر اپنے شوہر کو سنانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ خبر سننے کے بعد اس کا شوہر نارمل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک کرنے لگے گا اور محبت جتانے لگے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ اس رات وہ بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی، بار بار خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ پہلے ہی اس نے فاروق صاحب کو اس بارے میں بتا دیا تھا اور وہ بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دی تھی۔ دراصل وہ بھی اب تنہائی میں زندگی گزار کر تھک چکے تھے۔ پہلے فائزہ ہوتی تھی تو ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی، ان سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ فرحین انہیں ضرور کمپنی دیتی تھی
अब तो ना उनकी बेटी थी और ना ही उनकी बहू को वक्त मिलता था। वो उनके पास जाकर बैठे। उन्हें लग रहा था कि जब पोता इस दुनिया में आ जाएगा तो उनका वक्त अच्छा गुजरने लगेगा। अजमेर जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपनी बीवी को इतना तैयार देखा। एक लम्हे के लिए उसका दिल तेजी से धड़का, लेकिन अगले ही लम्हे बहन का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमने लगा। वो तेजी से उसके पास गया और उसको बालों से पकड़कर मारने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे किस चीज की सजा मिल रही है। जब उसने अजमेर के अल्फाज सुने तो उसे लगा उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो उसे ताना देते हुए कह रहा था कि किसके लिए हार सिंगार कर रही हो, अब किसको अपने काबू में करने का इरादा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस कदर घटिया सोच के मालिक हो सकते हैं, उसने रोते हुए कहा। बेसाख्ता अजमेर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो जमीन पर गिरी थी और दर्द के मारे चीखने लगी थी। फारूक साहब भी कमरे के अंदर दाखिल हुए। बेटे की हालत देखकर उनका खून गुस्से से खौलने लगा। वो उस पर चिल्लाते हुए बोले, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये उम्मीद से है। शर्मिंदगी और गुस्से के मारे वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो दर्द से बिलबिला रही थी। फारूक साहब उसके पास गए और फिर उसे सहारा देते अस्पताल लेकर चले गए। वो वहां से भागने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि अब वो मजीद इस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वहां से निकलकर वो एक गाड़ी से टकरा गई। उस बूढ़ी औरत ने इसकी मदद की और उसे पनाह दी। वो जानती थी कि जब वो अपने शौहर की नजरों के सामने नहीं होगी तो जल्द ही अजमेर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, और इस दौरान वो उस बूढ़ी औरत के पास ही रहने लगी। दूसरी तरफ फारूक साहब बहुत परेशान हो गए थे। अपनी बहू को हर जगह पर तलाश कर रहे थे, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। अजमेर को भी खबर मिल चुकी थी। उसका भी दिल एक बार तेजी से धड़का था, और अब उसे इस चीज का एहसास हो रहा था कि महबूब के दूर हो जाने पर कितना दर्द होता है। उसके बगैर जिंदगी गुजारना अजमेर को मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो फरहीन का आदी हो चुका था। दूसरी तरफ उसे एक और चीज के बारे में खबर नहीं थी कि उसका बच्चा जिंदा है या मर गया। 1 साल गुजर चुका था, अभी तक वो उन्हें नहीं मिली थी, जबकि फरहीन अच्छी तरह से जानती थी कि उसके ससुराल में क्या हो रहा है। उसे यह भी पता था कि उसका शौहर उसे याद करता है, रोता है, मगर वो चाहती थी कि मजीद थोड़ा वक्त गुजरे, उसके बाद वो अपने शौहर के पास जाएगी। वो बूढ़ी औरत बहुत अच्छी थी, उसका ख्याल रखती थी। उसके जितने भी बच्चे थे वो सारे पाकिस्तान से बाहर थे, मगर अपनी माँ के लिए हर महीने एक मोटी रकम भेज देते थे, जिससे उसका अच्छा निज़ाम चल जाता। न सिर्फ वो खुद एक साफ सुथरी जिंदगी गुजार रही थी, बल्कि फरहीन को भी उन्होंने एक बेहतरीन माहौल फराहम किया हुआ था। तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद गार्ड फरहीन का पता लगाने में कामयाब हो गए। जब उन्होंने अजमेर को बताया तो एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उन्हें लेकर घर से निकल गया। फारूक साहब को यह खबर मिली थी कि उनकी बहू मर चुकी है, इसीलिए वो अपने बेटे को बताते हिचकिचा रहे थे, मगर अब यह सुनकर उन्हें भी खुशी मिल रही थी। वो भी अपने बेटे के साथ ही चले गए। फरहीन अपने चंद माह के बेटे को गोद में लिए बैठी उसके साथ खेल रही थी, जब उसने वो जानी पहचानी आवाजें सुनी। नजरें उठाकर देखा तो सामने ही वो दुश्मने जान खड़ा था, जिसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। उसके बाबा भी उसके साथ ही थे। वो तेजी से उठी और जाकर बाबा जान को सलाम किया और उनके हाथों का बोसा लिया। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। वो अजमेर के चेहरे की तरफ देखने से कतरा रही थी। उसने मजीद कुछ भी नहीं कहा, सिवाय इसके कि फरहीन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाकी सब लोग अब उस कमरे से जा चुके थे, सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। एक लम्हे की देरी किए बगैर उसने फरहीन को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह आंसू बहा रहा था और उससे माफिया मांग रहा था। वो तो यही चाहती थी कि उसके शौहर को उसकी गलती का एहसास हो जाए और वो उसकी वैसी ही कदर करने लगे जैसे पहले करता था। ये वक्त उसने भी बहुत मुश्किल से गुजारा था, मगर उसने सब्र किया था और अब उसका अजर उसे बहुत ही अच्छा मिल रहा था। बाद में अजमेर ने अपने बेटे को हाथ में उठाया। वो बिल्कुल अजमेर की ही कॉपी था, शक्ल में भी और उसी की तरह मोडी भी था। फारूक साहब भी बहुत पुरजोश थे।
کیونکہ ان کی تنہائی بانٹنے کے لیے ایک ننھا سا وجود اس گھر میں آ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔